गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा तो और मैं उन्होंने भी सदा देनी हाँ कि प्लीज़ वो मंच के उपर आ जान। थोड़ी देर तक साडे विच पंजाब दे मान पद्म श्री सुरजीत पात्र जी भी पहुंच रहे ने, मैडम सुखविंदर अमृत जी पहुंच रहे ने। डॉक्टर जोगा सिंह, प्रोफेसर रविंदर पठल जी, जिस दे लई मैं पंजाबी साहित्य अकादमी के मीत प्रधान त्रिलोचन लोची जी साडे विच पहुंचे ने। उन्होंने पहला जिहड़ा सद्दा देनी आ कि वो प्लीज़ मंच ते आउण ते अपनी कविता जिहड़ी वो साडे सन्मुख रखण। त्रिलोचन लोची जी, उन्हां दा गज़ल संग्रह है, उन्हां दा गज़ल संग्रह है दिल दरवाजे। उन्हां दे शेर दे नाल ही मैं उन्हां नूं सद्दा देना चाहांगी। घरां दा शोर सुन के डरदियां ने, ना कंधां जिउंदियां ना मरदियां ने। घरां दा शोर सुन के डरदियां ने, ना कंधां जिउंदियां ना मरदियां ने। तू अपनी अख मैली नूं हटा लै, तू अपनी अख मैली नूं हटा लै। नदी च नीर धीआं भरदियां ने, नदी च नीर धीआं भरदियां ने। त्रिलोचन लोची जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम रुपिंदर जी। प्रधानगी मंडल च बैठे डॉक्टर सुरजीत पात्र जी, परमिंदरजीत जी, प्रोफैसर रविंदर पठल, बुखारी साहब, डॉक्टर जोगा सिंह ते बहुत ही प्यारे दोस्तों, गज़ल तो पहला तीन चार दोहे कि मन मस्तक विच कालखां मूँह दे विच शलोक। मन मस्तक विच कालखां मूँह दे विच शलोक। दोधे वस्त्र पहन के किधर चले लोग। और एक कि दो भाइयां दियां कोठियां, दो भाइयां दियां कोठियां पर अंदर एक हूक। दो भाइयां दियां कोठियां पर अंदर एक हूक। और मां पुत्तां नूं पुछदी कित्थे धरां संदूक। मां पुत्तां नूं पुछदी कित्थे धरां संदूक। तो एक दो है कि और सच्चे बंदियां वास्ते चारे बूहे बंद। सच्चे बंदियां वास्ते चारे बूहे बंद। और नानक दे दर लोचिया टपदे फिरन मसंद। और नानक दे दर लोचिया टपदे फिरन मसंद। तो एक गज़ल तरानम च पेश करांगा। मेरा मन से एक गज़ल सुनाउण दा, बड़ा गुस्ताख है शहर तेरा। भाजी नूं पुछया अगर भजन नूं मैं भी सुना ला, कहते सौखी सुना ला। मैं कहा ये भी सौखी है, सियाने सियाने लोग बैठे सारे इत्थे। चलो मैं नवीं सुना जी। चलो मेरे एक जहन च गज़लां होर भी है आ रही सी कि हवा दा शौक जे दीवे बुझाउणा, साडा सिदक है मुड़ मुड़ जगाउणा। हवा दा शौक जे दीवे बुझाउणा, हवा इको थोड़ी घटा दो। हवा दा शौक जे दीवे बुझाउणा, साडा सिदक है मुड़ मुड़ जगाउणा। हवा दा
शौक जे मेरी ता हर गजल गमखार मेरी ता हर गजल गमखार मेरी किसे नू दर्द दिल दा की सुनाना किसे नू दर्द दिल दा की सुनाना हवा दा शौक जे और किसी स्कूल दे बच्चे आ रहे हैं तो अगला शेर है ना अपनी सोच नू तू रख गहने ना अपनी सोच नू तू रख गहने किसे दे हथ दा ना बन खिडौना किसे दे हथ दा ना बन खिडौना हवा दा शौक जे एक शेर सुनना मिलो इसनू सदा बेपर्द होके मिलो इसनू सदा बेपर्द होके कि एवें जिंदगी तो मूछ पाना कि एवें जिंदगी तो मूछ पाना हवा दा शौक जे और गज़ल दा मक्ता तू सारे आसरे ही छड़ लोची तू सारे आसरे ही छड़ लोची जे लाउणा शब्द ने ही पार लाउणा जे लाउणा शब्द ने ही पार लाउणा साडा सिदक है मुड़ मुड़ जगाना हवा दा शौक जे दीवे बुझाना हवा दा शौक जे शुक्रिया जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੀ यहाँ पर सोच नहीं सरकारां बदलदियां पर सोच नहीं हर सरकार च भगत सिंह सूली चढ़दा रहिंदा है हर सरकार च भगत सिंह सूली चढ़दा रहिंदा है धर्मिंदर औलख जी धन्यवाद मैडम मंच ते पंजाबी साहित्य दीआं माणयोग हस्तियां बैठियां ने ते मेरे सामने भी मैं इजाज़त लेना दोस्तों
ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਰਥ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਗੁਦਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਬਟਵਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਨਸ਼ਤਰ ਚੀਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਭੂਗੋਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਭੁਚਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ, ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ। ਬੋਝਲ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮੱਲੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ, ਨਵੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ, ਵੰਡੇ ਗਏ 5 ਦਰਿਆ। ਹੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਾਹੌਰ। ਕੀ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ। 14-15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਤਮ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਪਰਾਏ, ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਯਾਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਦਫੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲੱਚਰਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਬਾਦੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਕਾਮੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਅਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਬੁਢਾਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਥਰੂ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਰਥ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਸਾਤ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਣ ਜੋਗੇ 4 ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 2-3 ਸ਼ੇਰ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਜਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਜਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੜੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਬਣ ਸਕਦੀ,
ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਸਿਰਜੇਗਾ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਸਿਰਜੇਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੱਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਸਿਰਜੇਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੱਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪਰੋਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪਰੋਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਜੜੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। एक गज़ल दे दो शेर के राग अन्ने शब्द काणे हो गए, राग अन्ने शब्द काणे हो गए, किस तरह के गीत गाने हो गए। राग अन्ने शब्द काणे हो गए, किस तरह के गीत गाने हो गए। तो शेर है कि शहर दा मूँह धो दिओ चमका दिओ, शहर दा मूँह धो दिओ चमका दिओ, रंग कंधां दे पुराने हो गए। शहर दा मूँह धो दिओ चमका दिओ, रंग कंधां दे पुराने हो गए। तो शेर है कि किल कांटे चुगण बच्चे पेट लई, किल कांटे चुगण बच्चे पेट लई, बिन स्कूलों तो सियाने हो गए। किल कांटे चुगण बच्चे पेट लई, बिन स्कूलों तो सियाने हो गए। तो शेर है कि सोच उन्हां दी सिमट के रह गई, सोच उन्हां दी सिमट के रह गई, जद घरां तो वो घराने हो गए। सोच उन्हां दी सिमट के रह गई, जद घरां तो वो घराने हो गए। ते आखिरी शेर है कि शुक्रिया बरसात तेरा शुक्रिया, खान जोगे चार दाने हो गए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस तो बाद ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਵੀ। ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਵੀ, ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੱਤਰੋ ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਈਂ ਸਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਖਾਬ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਨਿਭਾਣਾ ਘੱਟੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੋਂ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਯਕੀਨ, ਹਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕ ਦੇ। ਕਰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਏ ਕਦੀ ਰੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਬਗਿਆੜ ਭੁੱਖੇ ਵਾਂਗ ਓਏ ਹੱਕ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਖੋਲਿਆ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਲੱਥ ਜੂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਨਿਕਾਬ, ਚੱਲਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਦ ਉਸ ਟੋਲਿਆ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਖਰੀ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਪੈਣਗੇ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣ ਲਵੀਂ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੁੱਖੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ ਐਸਪੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ ਐਸਪੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਰਨਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ। ਜੀਣ ਲਈ ਕਿ ਪਾਤਰ ਜੀ ਕਿ ਜੀਣ ਲਈ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਬੜੇ, ਜੀਣ ਲਈ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਬੜੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਾਗਰ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੜੇ। ਜੀਣ ਲਈ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਬੜੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਾਗਰ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੜੇ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਦੋ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਦੋ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟੇ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬੜੇ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਦੋ ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟੇ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬੜੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਦੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਛੱਡਦੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋੜਵੇਂ ਲਏ ਨੇ ਗਾਲ ਬੜੇ। ਛੱਡਦੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋੜਵੇਂ ਲਏ ਨੇ ਗਾਲ ਬੜੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੋਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਲ ਬੜੇ। ਜੀਣ ਲਈ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਬੜੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਾਗਰ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤਪਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਪਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਪਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਪਲਕਾਂ ਜੋ, ਤਿਹਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਨੀਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਪਲਕਾਂ ਜੋ,
ਤਿਹਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਨੀਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਐ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਖਲਕਤ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਐ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਖਲਕਤ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੌਣ ਬੂਟੇ ਜਾਨ ਸੱਤ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛਾਵਾਂ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਪਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ, ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਗੇੜ ਅਜੇ। ਉਹ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ, ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਗੇੜ ਅਜੇ। ਅਸਾਂ ਪੈਰ ਟਿਕਾਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਪੈਰ ਟਿਕਾਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ, ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਗੇੜ ਅਜੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ, ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ, ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਵੇਰਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਵੇਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਚਾਨਣ ਨੇ ਗੀਤੋ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ, ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਗੇੜ ਅਜੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਠਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿੱਘ ਹੋਣਾ, ਤਪ ਦੇ ਲਈ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛਾਂ ਹੋਣਾ, ਠਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਘ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਟੇਰ ਅਜੇ, ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਗੇੜ ਅਜੇ। ਉਹ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਢੇਰ ਅਜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾੜਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। सत्कारयोग प्रधानगी मंडल, हाजरीन, कुछ कलाम पेश है कि बगला हो के भी हंस दिसें, बगला हो के भी हंस दिसें, तेरे अंदाज दे की कहने। बगला हो के भी हंस दिसें, तेरे अंदाज दे की कहने। चिड़ियां दा राखा बन बैठा, नीति विच बाज दे की कहने। चिड़ियां दा राखा बन बैठा, नीति विच बाज दे की कहने। फड़ बंसी लोक भलाई दी, सब चोर उचक्के कान बने। फड़ बंसी लोक भलाई दी, सब चोर उचक्के कान बने। 90 ते हुकूमत 10 कर दे, इस लोक राज दे की कहने। और एक पंद होर है कि खंडर नूं शहर मना दिता, तेरे प्रचार दे की कहने। खंडर नूं शहर मना दिता, तेरे प्रचार दे की कहने। चेहरे दी शनाखत ही ना बची, इस हार शिंगार दे की कहने। चेहरे दी शनाखत ही ना बची, इस हार शिंगार दे की कहने। और लोकां तो जे ना वोट बने, वोटां तो लोक बना लेंदी। लोकां तो जे ना वोट बने, वोटां तो लोक बना लेंदी। नुस्खे लुकमान तो वध जाने, साडी सरकार दे की कहने। नुस्खे लुकमान तो वध जाने, साडी सरकार दे की कहने। एक गज़ल दे कुछ शेर है कि कबूतर नाल बिल्ली दी बड़ी गहरी मुहब्बत है। कबूतर नाल बिल्ली दी बड़ी गहरी मुहब्बत है कि कैसे सिखर ते पहुंची, वतन दी हुण सियासत है। कि कैसे सिखर ते पहुंची, वतन दी हुण सियासत है। और बड़ी ही पारदर्शी उसने कीती वसीयत है। बड़ी ही पारदर्शी उसने कीती वसीयत है कि हर तोता समझदा है, कि हर तोता समझदा है पिंजरा मेरी विरासत है। कि हर तोता समझदा है मेरी विरासत है। और अजब है ओ कलंदर, ते तमाशा गजब है उसदा। अजब है ओ कलंदर, ते तमाशा गजब है उसदा। ओ कतले आम करदा ते असी कहिए इबादत है। ओ कतले आम करदा ते असी कहिए इबादत है। और जो खेतां विच सी अन्नदाता, ओ मंडी विच भिखारी है। जो खेतां विच सी अन्नदाता, ओ मंडी विच भिखारी है। कि इहो तां विश्व सुंदरी तजारत दी नज़ाकत है। कि इहो तां विश्व सुंदरी तजारत दी नज़ाकत है। ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹਾਂ। ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹਾਂ। ਭਗੂੜੇ ਤੋਂ ਸਿਵੇ ਤੀਕਰ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ। ਭਗੂੜੇ ਤੋਂ ਸਿਵੇ ਤੀਕਰ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਤੋਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾੜਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਬ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਫੀਅਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੰਨਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ, ਕਲਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰੁੜਦੀ, ਸੱਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰੁੜਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਦੇ ਚਨਾ ਨਾ ਰੁੜਦੀ। ਸੱਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰੁੜਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਦੇ ਚਨਾ ਨਾ ਰੁੜਦੀ। ਰੁੱਸੀ ਜੇ ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਹੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਬੱਕੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਨਿਹੱਥਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਤਰਕਸ਼ੋ ਟੁੱਟਿਆ ਤੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਵਫਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਵਫਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝੇ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਦਲਗੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਈ ਨੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਈ ਨੀ। ਬਿਨੀ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟੋਈ ਨੀ, ਬਿਨੀ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟੋਈ ਨੀ। ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। मेरा साईं बड़ा हरजाई नी, रातां दी नींद उड़ाई नी। मेरा साईं बड़ा हरजाई नी, रातां दी नींद उड़ाई नी। मैनू फिर भी समझ न आई नी, मैनू फिर भी समझ न आई नी। मैथों होया ना इजहार रब्बा हुण की करिए। मैथों होया ना इजहार रब्बा हुण की करिए। उठ गए गवांढों यार रब्बा हुण की करिए। सानू खबर न कोई सारे रब्बा हुण की करिए। सानू खबर न कोई सारे रब्बा हुण की करिए। मेरे मौला बस हुण मेरे करी, मेरे मौला बस हुण मेरे करी। एक पल भी ना हुण देर करी, मेरे मौला बस हुण मेरे करी। एक पल भी ना हुण देर करी। बस रात नहीं सवेर करी, बस रात नहीं सवेर करी। सुरिंदर बख्श लई एक बार रब्बा हुण की करिए। सुरिंदर बख्श लई एक बार रब्बा हुण की करिए। उठ गए गवांढों यार रब्बा हुण की करिए। उठ गए गवांढों यार रब्बा हुण की करिए। मैनू खबर न कोई सार रब्बा हुण की करिए। रब्बा हुण की करिए, रब्बा हुण की करिए। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਣੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੁਬਕੀ ਹੁਬਕੀ ਭਰਦੇ ਹਟਕੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਵਿਲਕਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ, ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ
ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਟਾਹਣੀ ਦੀ, ਬਿਖਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਅਣਕਹੀ ਫਰਿਆਦ ਦੀ, ਅਨਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਟਾਹਣੀ ਦੀ, ਬਿਖਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਅਣਕਹੀ ਫਰਿਆਦ ਦੀ, ਅਨਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਰ ਉਠਾਲਣ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਿਲਕਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੁੱਟੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੌਕੇ ਨੂੰ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਹੋ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੁਲ ਕਾਲਜੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਬੇਵਕਤੀ ਇੱਕ ਚੀਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਰੀ ਜਿਹੀ ਹੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਰੀ ਜਿਹੀ ਹੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਟਿਕੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੂਕ ਵੇਦਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਘਟਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਯਕੂਬ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਯਕੂਬ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ ਖੂਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ। ਯਕੂਬ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एक गज़ल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दिल ना छड़ी ऐदा सुपने मर जांदे ने, दिल ना छड़ी ऐदा सुपने मर जांदे ने, हौका ना पर हाँ हौका ना पर जग दे दीवे डर जांदे ने,
ਹੌਕਾ ਨਾ ਪਰ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀਓ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪੇ ਮਗਰੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪੇ ਮਗਰੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀਓ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣ ਸਾਰੇ। ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣ ਸਾਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਮੰਗਦਾ ਰੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੰਗਦਾ ਰੱਖੀਓ, ਮੰਗਦਾ ਰੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੰਗਦਾ ਰੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰੀਝਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਬਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਬਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਏਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਕਾ ਨਾ ਪਰ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਕਾ ਨਾ ਪਰ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀਓ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀਓ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਗ ਰਸੋਈ ਪਗੜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਰ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ, ਇਹ ਜਲ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੀਬਾਂ ਲਈ ਆ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰੀ। ਵਕਤ ਗਵਾਚਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਬੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਰ ਆਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਗਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਭੋਮੇ ਵਡਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਯਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦਮਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅਟਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਸੀ ਮੋਦੇ ਧਨੋਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਓਏ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਬੰਦਾ ਉੱਗ ਪਵੇ, ਬੰਦਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਬੰਦਾ ਉੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਏ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਖਤਰਾਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਭਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਜਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਗਣਾਵਾਂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬੰਨੇ ਦਾ ਬੰਨਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੰਭੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਤਵਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਨ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਇਕੱਲਾ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਪਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ MA ਨਾ ਕਰਦੀ, PhD ਨਾ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਗਦੇ ਹੀ ਜੰਮੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ, ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਮਾ ਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪੈਲੀਆਂ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਅੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕੱਚੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਅੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕਿ ਆਡਾਂ ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇ, ਆਡਾਂ ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇ, ਸੰਗ ਮਰ ਮਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਚਪਨ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਸਿਰਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਪੰਛੀ ਜਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਬਸਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੋਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਬਸਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੋਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ। 35 ਅੱਖਰ ਜਾਗਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 35 ਅੱਖਰ ਜਾਗਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ ਵੇਖ ਸਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਖਾਦੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕੰਬਣੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਖਾਦੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕੰਬਣੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੇਟ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਸ਼ੇਰਾ ਕਿ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਦ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇੜ ਨਿਕਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਮਿੰਟ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 13 ਮਿੰਟ ਲਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਧੂ ਰੇ ਬੰਧੂ 13 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 25 ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ। ਚਲੋ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਸੁਣਦਾ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਐਤਕੀ ਅਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਆ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਹੋਣੀ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਕਈ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ, 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਗੁਰਭਜਨ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਦਈਦ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ 2-3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਫੋਕਲੋਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਭਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਣਾਏ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੇਅਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਂ ਗਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਬੈਠਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰਕ, ਉਸ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਮਾਨੀ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਭਜਨ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਗੁਰਭਜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਪਾਤਰ ਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਜ਼ਮ ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਂਗ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਾਂਗ ਅੰਕਿਤ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀ, ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜਿਣਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਸਤਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਤ ਲਈ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਧੁਖਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਚਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਮ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਸੁਨਾ ਹੈ वो करता है बात तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो करता है बात तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। असीम बुखारी जी। मैं माफ़ी चाहनी हाँ, आसिम बुखारी जी। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਜਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਜਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਲੀ ਲੱਥੀ ਨਫਸ ਬਜ਼ੂਜਤ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਝੱਗਾ ਤਨ ਦਾ ਸੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਸਜਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਸਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਪਲੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਲਕ ਬਾਹਰ ਕਾਲਕ, ਕਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ। ਤਨ ਦੀ ਕਾਲਕ ਦੂਰ ਹਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰ ਭਰ ਬੋਕੇ ਪਾਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਧੋਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲੀਨ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਢੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਛਾ ਇਨਸਾਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਢੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਛਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਲਬੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਠਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣਨ ਬਾਝੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਘੁਣਮੈ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੱਤ ਪਈ ਟਪਕੇ, ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਪੇ ਦਰ ਖੜਕਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕ ਡੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ, ਵਾਂਗ ਕੱਖਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵਰਦਾਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਇਨਸਾਨ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਬੁੱਲਿਆ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਬਰੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਟਾਇਆ, ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਟਾਇਆ, ਬਹਿ ਸਰਾਣੇ ਤਖਤੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਸੀ ਪੰਖ ਉਡਾਰੂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਠਿੱਲੀ, ਬਹਿ ਅਸਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲੀ। ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਮ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਜਮਾਇਆ, ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਇਆ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਟਾਇਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਲੋਕੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ। ਮਿੱਠੀ ਟੀਟ ਸ਼ਰੀਨੀ ਵਰਗੀ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਚੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਫਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਟਾਇਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋ ਰੋ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੀਰ ਬਹਾਵਨ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਵਨ। ਮਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਟਾਇਆ। ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕੀ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਗ ਤੇ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਰੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਰੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਰਲ ਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਟਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰੰਨਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਝੋਲੀ ਮਾਣਾ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਮਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਓਨੀ ਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗੀ, मिलेगी मंजिल उन पंखियों को, मिलेगी मंजिल उन पंखियों को, आसमां पे जो अपने पंख खोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सुरजीत पात्र जी।
ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੋ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਖੋਰ ਰਾਜੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਉਹ ਜੀਆ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਬੜੇ ਅਸਮਾਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਿ ਉਸ ਹਰੇਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਰੀਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪਲੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰਫ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ 3 ਤੁਆਰਫ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਣੇ ਵਾਲੜੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਔਕਾਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਆਖੋ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ
ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਟਾਂ ਖੋਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੈਰਾਗਣ ਆਦ ਦੀ ਬੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਰਾਗਣ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਰਫ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰਫ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਫਰੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਫਰੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਲ ਹਾਂ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਲ ਹਾਂ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਾਲਿਆਂ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਗ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ, ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਗ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ, ਐ ਪਰ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਹਾਂ, ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਤ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਮ ਕੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਥਿਰਕ ਜਾਨਾ, ਰੁਮ ਕੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਥਿਰਕ ਜਾਨਾ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕੱਸਿਆ ਏ, ਰੁਮ ਕੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਥਿਰਕ ਜਾਨਾ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕੱਸਿਆ ਏ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੰਨ ਦੇਖਾਂ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਏ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਗਰ, ਛੱਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਖੁਦ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਏ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਏ। ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਗਰ, ਛੱਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਖੁਦ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਏ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਬੰਦੇ ਰੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਬੰਦੇ ਰੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੋਬ ਦਾਂਗੇ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਸੂਰਜ ਡੋਬ ਦਾਂਗੇ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਦੀਪੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਝੱਖੜ ਹੱਸਿਆ ਏ। ਤੋ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸੱਥ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਨੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸੱਥ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਨੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਹ तो गज़ल है मेरी कि
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਅਸ਼ੇ ਸੁਣਾ। ਜਦ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਗਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਸਭ ਨੀਰ ਗੰਧਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਨੀਰ ਗੰਧਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਖਾਸ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਅੱਜ ਹਵਾ, ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਅੱਜ ਹਵਾ, ਰੇਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਏ ਆ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। 600 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ। ਮੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਮ ਮੇਲਾ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਨ, ਸਾਬਤ ਕੋਟੀ ਜੀ ਆਏ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੱਸੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ CD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰਬੰਸ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਕਵਲਜੀਤ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਆ, ਨਵਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ, ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਰੇਡੀਓ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ TV ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੱਜ ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ CD ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ, ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਇਕੱਠੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਰਕਤ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮਿਆ 1942 'ਚ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਉਸਨੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਲਏ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਰਗੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਰਹਣ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਸੀ ਥਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਚਨਾਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਿਯੋਗਿਆ ਪੂਰਨ ਇਛਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਸੋਹਜ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਰਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6 ਗਜ਼ਲਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਦੀਆਂ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਦੀਆਂ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ 1 ਗਜ਼ਲ ਤੇ 1 ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਤੁਲ ਵਰਗੇ ਸੁਰੀਲੇ ਤੇ ਸੋਝਵੰਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਪਰੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ। ਇਹ 6 ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਮੰਡ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਜੱਜ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾੜਾ ਜੀ, ਸਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਔਲਖ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਝਾ ਵਿਰਾਸਤ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਐਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਈ ਤੇ 1 ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 1 ਲੋਈ ਪਾਓ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋਤਮ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਹ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਚੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਬੁੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਇਕਬਾਲ, ਜੱਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਫਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗਾ ਗਏ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਿਆ ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਬਾਹੂ ਹਾਸ਼ਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੇਡਣ ਗਾਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪਲਣ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਛਿੜਨ ਵਰਾ ਮਹੀਂ ਦੇ ਵੰਜਲੀ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਣ, ਝੂਮਰ ਲੁੱਡੀ ਕਿੱਕਲੀ ਗਿੱਧਾ ਗਾਵਣ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਾਣ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ ਜੰਨਤ ਸੱਜਣੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਹਿੰਦਰ ਬੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੜਫੀ, ਨਿਕਲੀ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਸੀਨਿਓ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੱਸੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਈਟਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ,